Hello students, welcome back. You are watching this video regarding the next point in our module, that is interview skills, and the point that is how to answer important questions. But in my previous presentation we have discussed the primary things regarding preparation for an interview, facing an interview, winning strategies, some don'ts at the time of interview, and these are the some don'ts. Then we have discussed personality traits as well as interviewers' questions such as closed questions, open questions, and hypothetical questions. And I hope that all of you might have understood all these primary things regarding interview skills. Today I am going to discuss with you the next point, that is how to answer important interview questions. Okay, and this is the list of these questions generally asked at the time of interview. And that's why here we can see the first question which is generally asked, that is, tell me something about yourself. Students, what is the understanding or what is the meaning of this particular question? Do you understand? Okay, let me explain. Tell me something about yourself म्हणजे तुमच्याविषयी तुम्ही आम्हाला काहीतरी माहिती द्या किंवा तुमची सुरुवात, तुमच्याबद्दलची माहिती आम्हाला द्या. टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ असा त्याचा अर्थ होतो. वेल, ॲट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरव्ह्यू धिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द इंटरव्ह्युअर्स. जनरली इंटरव्ह्युअरकडून हा पहिला प्रश्न जनरली आपल्याला विचारला जातो. And most of the candidates fail to impress the interviewers with their answers to this simple question. They start rattling about their family and personal lives in which the interviewers have no interest. So, speak only about the things that you want the interviewer should know, that is job related facts. You just elaborate on your skills and how your skills can contribute to the organization. म्हणजे थोडीफार तुमच्याविषयी माहिती सांगत असताना फार आपण आपल्या पर्सनल लाईफबद्दल किंवा आपल्या फॅमिलीबद्दलचं वर्णन सांगू नये, तर जॉब रिलेटेड काही ज्या फॅक्ट्स आहेत आणि त्या संदर्भात थोडंसं तुम्ही, आणि त्याचबरोबर तुमची स्वतःची थोडीशी माहिती, तुमचं क्वालिफिकेशन, तुमचं जे काही स्पेशल अचिव्हमेंट्स असतील वगैरे वगैरे, तुमचा प्रेझेंट स्टेटस, या संदर्भात तुम्ही ती माहिती त्यामध्ये देऊ शकता. इजंट इट? In this sense, you should give the response about this particular question, that is introduce yourself or tell me something about yourself. अशा प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही इंग्रजीमध्ये एक 3-4 ओळीमध्ये किंवा 5-6 ओळीमध्ये तुम्ही सांगू शकता. आलं लक्षात? Now we can see here the next question, that is what are your greatest strengths? Students, in the job interview, employers deliberately ask this type of question. बघा, तुम्हाला जनरली इंटरव्ह्यूवर हा डेलिबरेटली हा प्रश्न विचारतो, व्हॉट आर युअर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ्स म्हणजे काय? आपली बलस्थानं, तुमचे प्लस पॉईंट काय आहेत, तुमची शक्तिस्थानं कोणती आहेत, म्हणजे तुमच्याकडे स्पेशल तुमची अचिव्हमेंट किंवा तुमची स्पेशल कपॅबिलिटी तुमच्याकडे काय आहेत, या संदर्भात हा प्रश्न असतो, व्हॉट आर युअर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स. तर त्याचंही उत्तर देत असताना यू जस्ट टेक केअर, because interviewers deliberately ask this type of questions so that you can present your best side and achievements to them. हा प्रश्न विचारण्याच्या पाठीमागचं कारणच हे असतं की तुम्ही तुमच्या बेस्ट अचिव्हमेंट्स, जे मी अगदी सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं, स्पेशल तुमच्या अचिव्हमेंट्स काय असतील, तुमचे स्पेशल काही प्लस पॉईंट्स असतील, ते तुम्ही त्याच्यामध्ये सांगावेत. हा या प्रश्नाच्या पाठीमागचा उद्देश असतो. आलं लक्षात? अकॉर्डिंगली answer sincerely by enumerating or elaborating your strong points. आणि म्हणून तुम्ही काय करा, उत्तर देत असताना अगदी स्पष्टपणे, व्यवस्थित, विस्तृतपणे तुम्ही तुमच्या ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्सबद्दल सांगू शकता. त्याचे उदाहरण मी तुम्हाला देईन. फॉर एक्झाम्पल, आय एम गुड ॲट वर्किंग विथ पीपल, ऑर आय एम विलिंग टू टेक रिस्क्स. आता बघा, आय एम विलिंग टू टेक रिस्क्स म्हणजे मला रिस्क घ्यायला आवडते, ही तुमची स्ट्रेंथ झाली. किंवा मगाशी मी आणखीन एक उदाहरण दिलं, ते कोणतं? आय एम गुड ॲट वर्किंग विथ पीपल म्हणजे माझ्याकडं टीमवर्क आहे, मला समूहामध्ये काम करायला आवडतं. बरोबर? म्हणजे हे तुमची स्ट्रेंथ असेल, तर अशा पद्धतीने तुम्ही उत्तर त्याच्यामध्ये द्यावं.
किंवा आणखी असं म्हणू शकता, आय एम गुड ॲट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स, असंही म्हणू शकता. म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम सोडवायला मला चॅलेंज ते स्वीकारायला आवडतं किंवा तो प्रॉब्लेम मला सॉल्व्ह करायला आवडतं बिकॉज आय लाईक इट. तर ही तुमची स्ट्रेंथ असू शकते. तर अशा अर्थानं तुम्ही तुमची काही स्ट्रेंथ्स किंवा स्पेशल अचिव्हमेंट्स तुम्ही तुमच्या स्वभावातले किंवा तुमच्या व्यक्तिमत्वातले तुम्ही सांगाव्यात. आणि म्हणून हा जनरली अशा पद्धतीचा प्रश्न आपल्याला इंटरव्ह्यूमध्ये विचारला जातो. आलं लक्षात? ओके, नाऊ वी कॅन सी हिअर थर्ड क्वेश्चन. आय मीन, व्हाय शुड वी एम्प्लॉय ऑर हायर यू? आता हायर म्हणजे काय? एरवी हायर एखादी वस्तू आपण हायर करतो, एखादी गाडी आपण हायर करतो म्हणजे भाड्याने घेणे. आता एम्प्लॉय म्हणजे काय? तुम्हाला नोकरी, आम्ही तुम्हाला नोकरी का द्यावी? व्हाय शुड वी एम्प्लॉय ऑर हायर यू, असा हा प्रश्नाचा अर्थ. आम्ही तुम्हाला नोकरी का द्यावी किंवा तुम्हाला हायर का करावं? म्हणजे तुमच्याकडे काहीतरी पॉईंट असले पाहिजेत ना, ते तुम्ही सांगावेत. आणि म्हणून हा प्रश्न जनरली विचारला जातो. टू दिस क्वेश्चन यू शुड एम्फसाइज ऑर यू शुड गिव्ह स्ट्रेस ऑन युअर अकॅडमिक स्ट्रेंथ्स ॲज वेल ॲज डिव्होशन फॉर द कंपनी. मग तुमचे याच्यामध्ये तुम्ही तुमची प्लस पॉईंट काय सांगू शकता? तुमचं अकॅडमिक स्ट्रेंथ म्हणजे तुमची जी काही शैक्षणिक गुणवत्ता असेल त्याच्याबद्दल तुम्ही, जो तुमची स्ट्रेंथ आहे, जे तुमचं बलस्थान आहे, जो तुमचा प्लस पॉईंट आहे, तो तुम्ही तिथे सांगू शकता. किंवा तुमची डिव्होशन, तुमची लॉयल्टी फॉर द कंपनी या संदर्भात तुम्ही बोलू शकता. दॅट्स वाय यू जस्ट ट्राय टू इलस्ट्रेट युअर स्पेसिफिक स्किल्स which would fulfill the employer's needs and give examples of how you can learn quickly and become productive. त्यासाठी तुम्ही एखादं उदाहरण देऊ शकता. You just, in other words, we can say that you give assurance that if you are appointed, you will devote to the work wholeheartedly. म्हणजे तुम्ही फार तर असंही त्यांना एक खात्री देऊ शकता, जर तुम्ही मला एखादं असं काम दिलं तर आय विल डू इट 100% किंवा आय विल डू इट पॉझिटिव्हली ॲज वेल ॲज प्रोडक्टिव्हली, असं तुम्ही सांगू शकता. म्हणजे यू जस्ट गिव्ह ॲश्युरन्स रिगार्डिंग युअर स्ट्रेंथ. ओके, अदरवाईज यू कॅन से दॅट यू विल डिव्होट टू द वर्क होलहार्टेडली and that's why you just explain how your experience, how your skills as well as your traits make you the best person for the job. आणि त्यासाठी मग तुमच्या पर्सनॅलिटी ट्रेट्स, जे आपण मागच्या प्रेझेंटेशनमध्ये किंवा मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल की पर्सनॅलिटी ट्रेट्समधले तुमचे काही पर्सनॅलिटीचे ट्रेट्स तुम्ही तिथं त्यांना सांगू शकता की जे तुम्हाला ती नोकरी करत असताना उपयोगी पडतील. तर असे काही पर्सनॅलिटी ट्रेट्स सांगावेत किंवा तुमचे स्किल्स सांगावेत, तुमचा एक्सपिरियन्स सांगावा. आणि मग माझ्याकडे हा एक्सपिरियन्स आहे, माझ्याकडे हे स्किल आहे, माझ्याकडे हा पर्सनॅलिटी ट्रेट आहे की ज्यामुळं यू शुड एम्प्लॉय मी इन युअर ऑर्गनायझेशन, असं तुम्ही त्यांना म्हणू शकता कॉन्फिडेंटली किंवा अगदी पॉझिटिव्हली तुम्ही त्यांना अगदी सांगू शकता. आलं लक्षात? गॉट इट? ओके, नाऊ वी कॅन सी हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट डू यू नो अबाउट अवर ऑर्गनायझेशन. बघा हा प्रश्न कसा आहे. व्हॉट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गनायझेशन. स्टुडंट्स, माझ्या मागच्या प्रेझेंटेशनमध्ये मी तुम्हाला हे सांगितलं होतं पहा की त्यांच्या वेबसाईट, आपण त्या कंपनीची, ज्या कंपनीमध्ये आपण इंटरव्ह्यूला जात आहोत त्या कंपनीच्या वेबसाईटवरून अगोदर आपण त्या कंपनीची इत्थंभूत माहिती गोळा करावी. आणि मग त्याच्याशी रिलेटेडच हा प्रश्न जनरली विचारला जातो. बघा, व्हॉट डू यू नो अबाउट आवर ऑर्गनायझेशन. आमच्या संस्थेबद्दल तुम्हाला काय माहिती आहे? Here, this question will be asked by the interviewers to know how much research you have done or how much study you have done about the organization. म्हणजे तुम्ही आमच्या संस्थेबद्दलची काय माहिती मिळवली आहे किंवा तुम्ही आमच्या संस्थेबद्दलचं काय स्टडी केलं आहे हे त्यांना त्याच्यामधून जाणून घ्यायचं असतं. It is better, that's why, for you to collect thorough information or deep information about the organization from website. आणि म्हणून त्या ऑर्गनायझेशनच्या वेबसाईटवरून तुम्ही अगदी डिटेल किंवा इत्थंभूत माहिती त्याची गोळा तुम्ही केली पाहिजे. हायलाईट, यू जस्ट हायलाईट मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह फीचर्स अँड ग्रेट अचिव्हमेंट्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन. त्या ऑर्गनायझेशनचे प्लस पॉईंट काय आहेत किंवा त्यांची स्पेशल फीचर्स काय आहेत, त्यांची वैशिष्ट्ये काय आहेत, त्या संस्थेची डेव्हलपमेंट कशी आहे, या संदर्भातले काही गोष्टी तुम्ही इथं हायलाईट केल्या तरी इथं या प्रश्नाच्या उत्तरामध्ये चालू शकतात. इवन मी तर असं म्हणेन, मोर ओव्हर इट ऑल्सो गिव्ज यू अन अपॉर्च्युनिटी टू स्टेट थिंग्स दॅट द इंटरव्ह्यूअर हॅज नॉट ब्रॉट अप. आणि मग अशी एखादी गोष्ट त्या ऑर्गनायझेशनची तुम्ही प्लस पॉईंट म्हणून सांगू शकता की जेणेकरून तुमच्या प्रश्नाला, त्या विचारलेल्या प्रश्नाला तुम्ही योग्य पद्धतीने न्याय देऊ शकाल. आलं लक्षात? आणि म्हणून कोणत्याही मुलाखतीला जात असताना त्या ऑर्गनायझेशनची, त्या संस्थेच्या वेबसाईटवरून त्या संस्थेची इत्थंभूत माहिती आपण गोळा केली पाहिजे आणि ती लक्षात ठेवली पाहिजे की जी तुम्हाला त्या उत्तरामध्ये ते प्लस पॉईंट त्यांचे सांगता येतील. आलं लक्षात? ओके, नाऊ वी कॅन सी हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज हाऊ डू यू हँडल स्ट्रेस ॲट द वर्क प्लेस. बघा, स्ट्रेस म्हणजे काय? स्ट्रेस असतोच,
ताण असतोच. तर तो प्रश्न जनरली तुम्हाला विचारला जातो, हाऊ डू यू हँडल, तुम्ही कसा हँडल करणार आहात. जर कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला काम करत असताना काही वेळेला आपल्याला ताण येतो, काही वेळेला स्ट्रेस येतो, एखादं टार्गेट ओरिएंटेड आपल्याला काम दिलं जातं, अलॉट केलं जातं काम आपल्याला, आणि मग ते काम पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला खूप वेळ द्यावा लागतो, अभ्यास करावा लागतो, त्याच्यावरती विचार करावा लागतो, त्यामुळे येणारा जो स्ट्रेस आहे, तर हाऊ कॅन यू हँडल स्ट्रेस ॲट द वर्क प्लेस, कामाच्या ठिकाणी येणारा तणाव किंवा ताण तुम्ही कशा पद्धतीनं हँडल कराल किंवा करू शकता, या संदर्भातला हा प्रश्न आहे. हाऊ डू यू हँडल स्ट्रेस ॲट द वर्क प्लेस. वेल, यू नो दॅट स्ट्रेस इज अ व्हेरी कॉमन फॅक्टर इन मेनी जॉब्स. यू नो, म्हणजे जनरली कामाच्या ठिकाणी स्ट्रेस हा असतोच आणि इट इज व्हेरी कॉमन फॅक्टर, म्हणजे नथिंग इज न्यू हिअर. ओके, याच्यामध्ये काही नवीन काही नाही आहे. पण त्यासाठी आपण आता आपल्याला उत्तर द्यायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला काय करायला पाहिजे, हाऊ कॅन यू हँडल स्ट्रेस ॲट द वर्क प्लेस. Here I would like to say that employers want to know whether you are capable of handling it or not. एकतर त्यांना हा प्रश्न विचारायचा असतो तुम्हाला, तर तो विचारण्याच्या पाठीमागची त्यांची भूमिका काय असते की तुम्ही एखादा, म्हणजे जेव्हा एखाद्या वेळी तुम्हाला स्ट्रेस होतो त्यावेळेला तुमच्याकडे ती हँडलिंग करण्याची, ती हाताळण्याची तुमच्याकडे कपॅसिटी आहे की नाही, क्षमता आहे की नाही, कपॅबिलिटी आहे की नाही. व्हेदर यू आर कपेबल ऑफ हँडलिंग इट ऑर नॉट, तुम्ही ती व्यवस्थित हाताळू शकता की नाही हे त्यांना चेक करायचं असतं. अँड दॅट्स वाय दे जनरली आस्क दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन, दॅट इज हाऊ डू यू हँडल स्ट्रेस ॲट द वर्क प्लेस. आलं लक्षात. दे एक्सपेक्ट यू टू ॲन्सर पॉझिटिव्हली. आता इथे एक तुम्हाला काळजी घ्यावी लागेल की ह्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना तुम्ही या प्रश्नाचं उत्तर अत्यंत पॉझिटिव्हली द्यायला हवं. निगेटिव्हली देऊन चालणार नाही, बिकॉज इट विल क्रिएट बॅड इम्प्रेशन. आलं लक्षात. आणि म्हणून यू जस्ट गिव्ह द ॲन्सर पॉझिटिव्हली. You can answer this question by explaining how you typically respond to stress situations constructively and give an example to support it. यासाठी तुम्ही एखादं उदाहरण देऊ शकता, एखादं तुमच्या आयुष्यातला प्रसंग की ज्यावेळी तुम्हाला असा स्ट्रेस आलेला होता आणि तो तुम्ही कशा पद्धतीने हँडल केला. यू जस्ट गिव्ह द प्रूफ विथ द हेल्प ऑफ एक्झाम्पल, म्हणजे जेणेकरून तुम्ही तो पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड तुमचा त्याच्यामधून त्यांना दाखवू शकता. दॅट्स वाय यू जस्ट ट्राय टू एम्फसाइज युअर पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड विच वुड हेल्प इन मेंटेनिंग द कंपनी कल्चर. कारण त्यांना त्याच्यामधून व्हेदर यू आर कॅपेबल टू हँडल इट ऑर नॉट हे बघायचं असतं, आणि त्यासाठी तुम्हाला अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला जातो. अँड दॅट्स वाय यू जस्ट ट्राय टू गिव्ह प्रॉपर रिस्पॉन्स इन अ पॉझिटिव्ह वे. आलं लक्षात. अशा पद्धतीनं आपल्याला त्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला द्यावं लागेल. ओके, नाऊ वी कॅन सी हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट क्रिटिकल फीडबॅक डू यू मोस्ट ऑफन रिसीव्ह. बघा, व्हॉट क्रिटिकल फीडबॅक डू यू मोस्ट ऑफन रिसीव्ह. आता काही वेळेला आपल्याला आपल्या कामाबद्दल फीडबॅक पण मिळतो. आता फीडबॅक म्हणजे काय की तुमचं कामाबद्दलचं मूल्यमापन केलं जातं, म्हणजे तुम्ही हे काम चांगल्या प्रकारे करता असंही मत व्यक्त केलं जातं, म्हणजेही तो फीडबॅक असतो. आणि काही वेळेला तुमच्याकडून हे काम योग्य पद्धतीनं होत नाही असाही तुम्हाला कमेंट येते, म्हणजे तोही तुमचा फीडबॅक असतो. म्हणजे एखादा फीडबॅक हा पॉझिटिव्ह असू शकतो आणि एखादा फीडबॅक हा निगेटिव्ह असू शकतो. तर तो तुम्ही कशा पद्धतीनं, जर तुम्हाला अशा पद्धतीनं जर क्रिटिकल फीडबॅक जर तुम्हाला आला तुमच्याबद्दल, म्हणजे तुमच्याबद्दल थोडासा टीका करणारा, टीकात्मक असा जर मूल्यमापन करणारा जर एखादं मत तुमच्याबद्दल आलं, तर तुम्ही ते कसं रिसीव्ह करता. बघा, असाही प्रश्न तुम्हाला विचारला जातो. व्हॉट क्रिटिकल फीडबॅक डू यू मोस्ट ऑफन रिसीव्ह. म्हणजे काय, तर जनरली एम्प्लॉयर्स आस्क धिस क्वेश्चन टू सी इफ यू हॅव अ सेन्स ऑफ सेल्फ अवेअरनेस अँड टू नो इफ यू आर ॲक्टिवली वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट. कारण फीडबॅक हा जेव्हा तुम्हाला दिला जातो तेव्हा तो क्रिटिकल जर असेल, तुम्हाला सुधारण्यासाठी तो फीडबॅक दिला जातो, मग तुम्ही तो कितपत पॉझिटिव्हली घेता आणि मग मी बाबा हा माझा फीडबॅक आहे आणि मला त्याच्यामध्ये मी सुधारणा करू शकतो. अशा पद्धतीने जर तुम्ही सेल्फ इम्प्रूव्हमेंटच्या दृष्टिकोनातून मला सुधारणा करता येते, मी सुधारू शकतो, या संदर्भात तुम्ही जर तो फीडबॅक घेतला तर त्याचा पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट तुमच्या नोकरीमध्ये होऊ शकतो. आणि म्हणून टू ॲन्सर धिस क्वेश्चन, म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना बघा, व्हॉट क्रिटिकल फीडबॅक डू यू मोस्ट ऑफन रिसीव्ह. या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना तुम्ही कोणत्या गोष्टीची काळजी घ्यायला हवी. टू ॲन्सर धिस क्वेश्चन यू जस्ट ट्राय टू गिव्ह an example of criticism that you have experienced or a weakness you are aware of. म्हणजे तुमचा एखादा विकनेस असेल, त्याचं एखादं उदाहरण द्या. बाबा, माझा हा विकनेस होता, पण मी तो कसा ओव्हरकम केला, मी त्याच्यामधून कशी बाहेर पडले,
आणि मी तो पॉझिटिव्हली कसा परत म्हणजे घेतला आणि त्यानंतर मी ओव्हरकम कसं केलं आणि मग माझी ती स्ट्रेंथमध्ये त्या विकनेसचं रूपांतर कसं झालं. आलं लक्षात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही एखादं उदाहरण देऊनसुद्धा तो फीडबॅक तुम्ही पॉझिटिव्हली घेऊ शकता की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला सेल्फ इम्प्रूव्हमेंटला, तुमच्या स्वतःच्या सुधारणेला वाव मिळू शकतो. म्हणजेच तुमचा हा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे की नाही, इट इज जनरली चेक्ड बाय द इंटरव्ह्युअर्स बाय आस्किंग दिस टाईप ऑफ क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट क्रिटिकल फीडबॅक डू यू मोस्ट ऑफन रिसीव्ह. आलं लक्षात. ओके. Here now we can see the next question, that is what is your greatest achievement. बघा, अचिव्हमेंट म्हणजे तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये किंवा तुम्ही तुमच्या आत्तापर्यंतच्या जीवनाच्या प्रवासामध्ये सगळ्यात वाखाणण्यासारखी अचिव्हमेंट कोणती आहे, ग्रेटेस्ट अचिव्हमेंट तुमची काय आहे. तुम्ही त्याचं एखादं उदाहरण देऊन ती अचिव्हमेंट तुम्ही सांगू शकता. म्हणजेच मग जनरली काय होतं पहा, इंटरव्ह्युअर्स माइट आस्क दिस क्वेश्चन टू अंडरस्टँड व्हॉट यू कन्सिडर टू बी युअर मोस्ट व्हॅल्युएबल अचिव्हमेंट ऑर अकम्प्लिशमेंट. And that's why to answer this question, you just think about a recent example that is ideally related to the job in some way. You just try to explain the achievement, your role in it, and why it is valuable to you. म्हणजे त्यासाठी तुम्ही एखाद्या उदाहरणातून तुमची ती ग्रेटेस्ट अचिव्हमेंट सांगू शकता, त्यामध्ये तुमची भूमिका सांगू शकता आणि मग दॅट्स वाय हाऊ इट इज व्हॅल्युएबल हे तुम्ही त्याच्यामध्ये उत्तरामध्ये सांगू शकता. आणि म्हणून एखाद्या अशी ग्रेटेस्ट अचिव्हमेंट तुमच्या करिअरमधली किंवा तुमच्या लाईफमधली तुम्ही लक्षामध्ये ठेवणं गरजेचं आहे की जी यू जस्ट एलॅबोरेट ॲट दॅट टाईम. लक्षात. ओके. नाऊ वी कॅन सी हिअर नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट इज युअर सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स. गर्ल्स, अशा पद्धतीचा पण एक प्रश्न जनरली विचारला जातो. व्हॉट इज युअर सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स. एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे काय, फार तर तुमच्या वहीमध्ये तुम्ही हा शब्द लिहून घेऊ शकता. एक्सपेक्टेशन्स म्हणजे अपेक्षा. EXPECTATIONS. सॅलरी म्हणजे पगार, म्हणजे पगाराबद्दलच्या तुमच्या अपेक्षा काय आहेत. व्हॉट इज युअर सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स. आणि मला वाटतं आपण या प्रश्नाचं उत्तर खरं म्हणजे माझ्या मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण चर्चा केलेली होती पहा, तुम्हाला आठवते का पहा, की जनरली सॅलरी एक्सपेक्टेशन्सबद्दल जर तुम्हाला प्रश्न विचारला तर तुम्ही कशा पद्धतीने उत्तर द्यावं. तर मी इथं परत एकदा रिपीट करेन, डोंट बी हरी इन किंवा डोंट बी इन अ हरी टू डिस्कस एक्सपेक्टेशन्स ऑफ सॅलरी. लक्षात. लगेच इमिजिएटली इंटरव्ह्यूमध्ये तुम्हाला जरी हा प्रश्न विचारला तर तुम्ही गडबड करू नका की माझ्या पगाराबद्दलच्या अशा अशा अपेक्षा आहेत, मला एवढा पगार पाहिजे, त्याची फिगर तर तुम्ही अजिबात सांगू नका. त्यासाठी तुम्ही हंबली कशा पद्धतीचा रिस्पॉन्स द्यावा, तर फार तर तुमच्या वहीमध्ये पण तुम्ही उत्तर लिहू शकता किंवा रिस्पॉन्स लिहू शकता. यू जस्ट ट्राय टू रिस्पॉन्ड किंवा यू जस्ट ट्राय टू गिव्ह रिस्पॉन्स इन सच अ वे. फॉर एक्झाम्पल, I humbly believe that your company can pay me what I am worth. परत मी रिपीट करते फॉर द सेक ऑफ युअर अंडरस्टँडिंग. आय रिपीट हिअर द सेम रिस्पॉन्स रिगार्डिंग सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स. तुम्ही कसं म्हणू शकता, आय बिलीव दॅट युअर कंपनी कॅन पे मी व्हॉट आय एम वर्थ. WORTH. लक्षात. अशा पद्धतीचं वाक्य तुम्ही उत्तरामध्ये देऊ शकता. हावेवर यू मे आस्क फॉर द रेंज ऑफ पे. काही वेळेला मग ते तरी म्हणजे आपण म्हणतो की तुमची कंपनी मला माझ्या कपॅसिटीनुसार जे पेमेंट देईल ते मला मान्य आहे असं जेव्हा तुम्ही म्हणता, तरी काही वेळेला एखाद्या वेळेला इंटरव्ह्यूवर तुम्हाला अगदी पगाराची रेंज विचारतात, म्हणजे तुम्हाला किती अपेक्षित, नेमका आम्हाला फिगर सांगा असं ते म्हणतात. तर यू मे से ॲट दॅट टाईम इन सच अ वे दॅट इज अ टफ क्वेश्चन. उत्तराची सुरुवात करतानाच तुम्ही असं म्हणा, व्हॉट इज युअर सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स म्हटलं की तुम्ही फार तर जर त्यांनी फार आग्रहच केला तर तुम्ही असं उत्तर म्हणू शकता किंवा रिस्पॉन्स असा देऊ शकता, दॅट इज अ टफ क्वेश्चन सर, कॅन यू टेल मी द रेंज फॉर दिस पोझिशन. तुम्ही त्यांना असं म्हणू शकता, दॅट इज अ व्हेरी टफ क्वेश्चन सर, कॅन यू टेल मी द रेंज फॉर दिस पोझिशन. म्हणजे या पोझिशनसाठी, म्हणजे ज्या पदासाठी बाबा तुमची कंपनी किती रेंजपर्यंत पगार देते, तुम्हीच त्यांना प्रश्न विचारू शकता. म्हणजे त्यांच्याकडून तुम्हाला ती फिगर कळू शकेल. पण आपण होऊन कधीही आपल्या सॅलरी एक्सपेक्टेशन्सबद्दलची फिगर सांगू नये. म्हणजे संख्यात्मक दृष्टिकोनातून ती कधीही सांगू नये की मला एवढा अमुक
पगार असायला हवा किंवा माझी अशी अपेक्षा आहे असं तुम्ही सांगू नये. आणि दॅट्स वाय यू मस्ट बी व्हेरी हंबल व्हाईल गिविंग रिस्पॉन्स रिगार्डिंग दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन, दॅट इज व्हॉट इज युअर सॅलरी एक्सपेक्टेशन्स. आलं लक्षात? Okay, now we can see here the next question, that is what are your hobbies? This is a very basic question generally asked at the time of interview, as you know. What are your hobbies? Hobbies म्हणजे छंद. हाही प्रश्न जनरली विचारला जातो. हॉबीजच्या ऐवजी एखाद्या वेळेला दुसरा शब्द विचारला जातो, तोही तुम्हाला माहिती असू दे. व्हॉट आर युअर हॉबीज असा प्रश्न विचारण्याच्या ऐवजी काही वेळेला कसा विचारतात, व्हॉट आर युअर इंटरेस्ट, म्हणजे तुम्हाला कशामध्ये आवड आहे, तुमचे छंद कोणकोणते आहेत. उत्तर एकच असेल, प्रश्न शब्द जरी बदलला तरी. आणि मग दिस इज अ व्हेरी कॉमन क्वेश्चन जनरली आस्क्ड ॲट द टाईम ऑफ इंटरव्ह्यू, किंवा दिस क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स, म्हणजे विचारला जातो. व्हॉट आर युअर हॉबीज? हॉबीज आर सीन ॲज मार्कर्स ऑफ अ बॅलन्स्ड पर्सनॅलिटी हु इज adapt at juggling personal and professional lives. You should mention your hobby which is helpful in enhancing your knowledge, like attending seminars, visiting a library, etc. म्हणजे तुम्ही काही सांगू शकता. मला पुस्तकं वाचायची आवड आहे, मला लायब्ररीला दररोज व्हिजिट द्यायची आवड आहे, किंवा मला वेगवेगळे सेमिनार्स अटेंड करायची सवय आहे, कल्चरल कार्यक्रमामध्ये मला सहभाग घेण्याची आवड आहे. व्हॉट एव्हर द हॉबीज ऑर व्हॉट एव्हर द इंटरेस्ट यू हॅव. आलं का लक्षात? पहा, तुम्हाला ज्या गोष्टी आवडतात त्या गोष्टी तुम्ही त्यांना तिथं सांगू शकता, बिकॉज दिस इज अ व्हेरी कॉमन क्वेश्चन. आणि मग मला नाही असं वाटत की कुणाला एखादा छंद नाही आहे किंवा कुणाला एखादी हॉबी नाही आहे, असं नाही. जी आहे, ज्या गोष्टीमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट आहे ती गोष्ट तुम्ही तिथं त्यांना सांगू शकता. आणि म्हणून ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही अगदी व्यवस्थित देऊ शकता, कॉन्फिडेंटली ॲज वेल ॲज पॉझिटिव्हली. आलं लक्षात? आणि म्हणून याही प्रश्नाचं उत्तर एक आपण आपल्या मनामध्ये इंटरव्ह्यूला जायच्या वेळेला तयार केलेलं असावं. व्हॉट आर युअर हॉबीज ऑर इंटरेस्ट असा प्रश्न जनरली विचारला जातो. ओके, वेल, नाऊ हिअर वी कॅन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज हाऊ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स. बघा, हाऊ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स म्हणजे जेव्हा एखादी तुम्हाला समस्या काम करत असताना येते, हाऊ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लेम्स, म्हणजे तुम्ही ते प्रश्न कसे सोडवता, कसे हाताळता. कसे, हाऊनी विचारले, हाऊ म्हणजे कसे. आलं लक्षात? आणि मग हाऊ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स, तर इथं त्यांना अपेक्षित काय असतं पहा, जनरली इंटरव्ह्यूअर्स एक्सपेक्ट्स युअर पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स. That's why you can give a positive response by saying that you consider problems in a systematic and effective way and then demonstrate that you have problem solving abilities. म्हणजे तुमच्याकडं प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी आहे की नाही हे तुम्ही त्यांना एलॅबोरेट करून सांगायचं असतं. म्हणजे एखादी समस्या आली तर ती हाताळली कशी जाते, ती समस्या सोडवली कशी जाते, ज्याला इंग्रजीमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्विंग मेथड असं म्हणतात. किंवा तर ती ॲबिलिटी माझ्याकडे आहे का, तर तुम्ही अत्यंत यू जस्ट ट्राय टू गिव्ह इन अ व्हेरी सिस्टमॅटिक वे द आन्सर ऑफ दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. ओके, if you are asked about your approach to facing problems related to job work, tell them how you will identify the problem. आता प्रॉब्लेम सॉल्विंग कॅपॅबिलिटी माझ्याकडे आहे हे सांगण्यासाठी तुम्हाला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, टेल देम हाऊ यू विल आयडेंटिफाय द प्रॉब्लेम. म्हणजे मी पहिल्यांदा प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करतोय. You would conduct research and gather relevant facts, prepare a plan of action to solve the problem and implement the solution. बघा, आणि मग तो प्रॉब्लेमबद्दलचं थिंकिंग असेल, त्याच्याबद्दलचा प्लॅन ऑफ ॲक्शन, कृती ज्याला आपण म्हणतो, तो कसा आपण करतो, त्याचबरोबर त्याच्यावरती सोल्युशन आपण कसं काढतो वगैरे वगैरे. तर यू शुड बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ अ ट्रबल शूटर. म्हणजे प्रॉब्लेम मी कशा पद्धतीनं सोडवतो अशा पद्धतीचा रोल तुम्ही तिथं त्यांना सांगण्याची गरज आहे. आलं लक्षात? नाऊ दीज आर दी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स, इम्पॉर्टंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स ॲट द टाईम ऑफ इंटरव्ह्यू. आणि म्हणून त्याची उत्तरं तुम्ही कशी द्यावीत याची चर्चा आपण आत्ता इथं केलेली आहे. मला वाटतं तुम्हाला हाही भाग समजलेला असेल, हाऊ टू ॲन्सर इम्पॉर्टंट इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. ओके, and you are watching this slide regarding the title, that is task.
Students, here I have given you some questions. That is a task. As far as the first question is concerned, the first question is write a note on the preparation for interviews. बघा, म्हणजे आपण जवळजवळ ह्या युनिटमधले सगळे पॉईंट आपण आता कव्हर केलेले आहेत. पहिलाच पॉईंट आपण कव्हर केलेला होता प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्ह्यू, आणि तुम्हाला कदाचित परीक्षेमध्ये अशी शॉर्ट नोट विचारली जाऊ शकते, म्हणून मी इथे एक आपल्याला टास्क दिलेला आहे, राईट अ नोट ऑन द प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्ह्यूज. In my previous video we have discussed about this particular point, that is preparation for job interview, आणि त्यामुळे तुम्हीही उत्तर त्याचं व्यवस्थित लिहू शकता. Now we can see here the next question, that is which are essential traits required in the job seekers. Which are essential traits, म्हणजे जॉब शोधणारी जी माणसं असतात त्यांना कोणत्या पैलूंची गरज आहे, व्यक्तिमत्वामध्ये कोणकोणते पैलू त्यांनी डेव्हलप केले पाहिजेत, असा त्याचा अर्थ आहे. विच आर इसेन्शियल ट्रेड्स रिक्वायर्ड इन द जॉब सीकर्स. जॉब सीकर्स म्हणजे काय, जॉब शोधणारा, नोकरी शोधणारी व्यक्ती. तर त्याने आपल्यामध्ये कोणकोणते ट्रेड्स म्हणजे डेव्हलप करावेत, आणि मग त्यासाठी कोणकोणत्या ट्रेड्सची गरज आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल सगळ्या जणींना की आपण माझ्या प्रिव्हियस प्रेझेंटेशनमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये आपण पर्सनॅलिटी ट्रेट्स आपण बघितलेले आहेत, आणि मग ते सगळे पर्सनॅलिटी ट्रेट्सबद्दल तुम्ही इथं उत्तर देऊ शकता. आलं लक्षात? विच आर इसेन्शियल ट्रेट्स रिक्वायर्ड इन द जॉब सीकर्स. Now we can see here the next question, that is imagine you are going to attend the interview for the post of an assistant professor in English in a reputed college. बघा हा प्रश्न काय, इमॅजिन म्हणजे काय, कल्पना करा. आता तुम्ही म्हणाल कल्पना म्हणजे काय, तुम्ही आत्ता BA3 ला आहेत, पण तुम्ही आत्ता स्वतःला एक समजायचं, असं इमॅजिन तुम्ही करायचं, कल्पना अशी करायची की यू आर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्ह्यू. तुम्ही कोणती इंटरव्ह्यू द्यायला गेलेला आहात? फॉर द पोस्ट ऑफ ॲन असिस्टंट प्रोफेसर इन इंग्लिश इन अ रेप्युटेड कॉलेज. एका प्रख्यात अशा महाविद्यालयामध्ये असिस्टंट प्रोफेसर इन इंग्लिश म्हणजे इंग्रजी विषयामधल्या असिस्टंट प्रोफेसर या पदासाठी तुम्ही इंटरव्ह्यूला किंवा मुलाखतीला गेलेला आहात, असं तुम्ही इमॅजिन करायचं आहे, कल्पना करायची. आलं लक्षात? यू हॅव नेसेसरी क्वालिफिकेशन म्हणजे काय, तर तुम्हाला या पोस्टसाठी, म्हणजे पोस्ट ऑफ ॲन असिस्टंट प्रोफेसर इन इंग्लिश, म्हणजे पोस्टचं नाव आहे असिस्टंट प्रोफेसर, विषय कोणता, इंग्लिश. तर या पोस्टसाठी आवश्यक असणारे क्वालिफिकेशन तुमच्याकडे आहेत, हेही तुम्ही इमॅजिन करायचं आहे, कल्पना करायची की माझ्याकडे हे आहेत. आणि मग पुढे प्रश्न असा आहे, राईट द इंटरव्ह्यू इन डायलॉग फॉर्म. डायलॉग म्हणजे काय, जसं आपण दोन व्यक्ती बोलतात की नाही, आपण दोन व्यक्तींचं संभाषण म्हणू आपण. तर इंटरव्ह्यूवर म्हणून तुम्हीच असणार आहे, आणि इंटरव्ह्यूवी म्हणूनही तुमचाच रोल असेल. माझ्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, मी दोन्ही शब्द तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितले होते, इंटरव्ह्यूवर अँड इंटरव्ह्यूवी. इंटरव्ह्यूवर म्हणजे मी परत इथं आणखी रिपीट करते, इंटरव्ह्यूवर म्हणजे मुलाखत घेणारी व्यक्ती, INTERVIEWER, आणि इंटरव्ह्यूवी INTERVIEWE. इंटरव्ह्यूवी म्हणजे मुलाखत देणारी. तर हे दोन्हीही रोल, ह्या दोन्हीही भूमिका तुम्हाला इथं इमॅजिन कराव्या लागतील, आणि प्रश्न विचारणारी व्यक्ती ही तुम्हीच असाल आणि त्याला उत्तर देणारी व्यक्ती ही तुम्हीच असाल. अशा पद्धतीचा डायलॉग फॉर्ममध्ये तुम्हाला ही इंटरव्ह्यूची सगळी प्रोसेस इथं तुम्हाला लिहायला सांगितली जाते, आणि अशा पद्धतीचा प्रश्न परीक्षेमध्ये असतो. लक्षात आलं का मैत्रिणीनो? वी आर एन्जॉईंग हिअर द क्वेश्चन्स अँड ॲन्सर्स. आपण आत्ता याची इथं चर्चा करतोय, आणि त्यामुळे असाही प्रश्न आपल्याला असू शकतो, किंवा असे डिस्क्रिप्टिव्ह काही वेळेला प्रश्न तुम्हाला ह्या युनिटवरती येऊ शकतात, आणि म्हणून मी काही सॅम्पल क्वेश्चन्स इथं तुमच्यासमोर ठेवलेले आहेत. राईट अ नोट ऑन प्रिपरेशन फॉर जॉब इंटरव्ह्यू, विच आर इसेन्शियल ट्रेट्स रिक्वायर्ड इन द जॉब सीकर्स, किंवा imagine you are going to attend the interview for the post of an assistant professor in English in a reputed college and you have necessary qualification. Write the interview in dialogue form. असे बरेचसे प्रश्न तुमच्या पुस्तकामध्ये या पहिल्या युनिटवरती टास्कमध्ये दिलेले आहेत. काही वेळेला आणखीन एक प्रश्न असा येतो की ज्याची आत्ता इथं मी चर्चा करणार आहे, म्हणून मी मगाशी म्हटलं की वी आर एन्जॉईंग दी क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स.
असाही प्रश्न काही वेळेला येतो. इन्स्पाइट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन्स, या प्रश्नाच्या ऐवजी कदाचित प्रश्नाचं स्वरूप असंही असू शकतं. लेट मी एक्सप्लेन दॅट रीड द फॉलोइंग ॲडव्हर्टाइजमेंट केअरफुली अँड अँसर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो. म्हणजे एखादी तुम्ही आता वृत्तपत्र नेहमी वाचता, बऱ्याच जणी तुम्ही आपल्या लायब्ररीमध्ये, आपल्या घरामध्ये डेली न्यूजपेपर तुम्ही बघता. न्यूजपेपरमध्ये पण बऱ्याच वेळेला अशा चौकोनामध्ये एक ॲडव्हर्टाईज येते, रिक्वायरमेंट असते, वॉन्टेड असं असतं किंवा रिक्वायर्ड असतं. आणि मग प्रश्न कसा असतो परीक्षेमध्ये, अशी एक ॲडव्हर्टाइजमेंट तुम्हाला दिली जाते. त्याच्यामध्ये पदाचं नाव असतं, त्याच्यामध्ये क्वालिफिकेशन्स दिलेले असतात. ऑल दिस थिंग्स हॅव बीन गिव्हन देअर अँड दॅट्स वाय रीड द फॉलोइंग ॲडव्हर्टाइजमेंट केअरफुली अँड अँसर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो. हिअर आय वुड लाईक टू गिव्ह यू ॲन एक्झाम्पल. एक ॲडव्हर्टाईज मी तुम्हाला इथं सांगते. वॉन्टेड असं त्या ॲडव्हर्टाईजमध्ये मध्ये शब्द असतो. करण फार्मा कंपनी एरिया सेल्स मॅनेजर. बघा, एरिया सेल्स मॅनेजर हे पदाचं नाव झालं. करण फार्मा कंपनी हे कंपनीचं नाव झालं. हेडक्वार्टर सांगली. Candidates must have 3 to 5 years of experience in pharmaceutical industry as an MR or area manager. Walk in for interview on Sunday. Date दिलेली असते 20th September 2019 between 9 to 2 PM at Hotel Ayodhya, सांगली कोल्हापूर रोड, सांगली. लाईफलाईन हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड, सांगली. अँड सेल नंबर दिलेला असतो. तर ही ॲडव्हर्टाईज म्हणजे ही जाहिरात आहे आणि अशी ती चौकोनामध्ये न्यूजपेपरमध्ये असते. आता तुम्हाला परीक्षेमध्ये अशा पद्धतीची एक जाहिरातच दिली जाते आणि प्रश्न तुम्हाला सांगितला जातो की रीड द फॉलोइंग ॲडव्हर्टाइजमेंट केअरफुली अँड अँसर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो. आणि मग तुम्हाला ही ॲडव्हर्टाईज झाली की त्याच्या खाली तुम्हाला काही प्रश्न विचारलेले असतात आणि मग तुम्ही काय करायचं, ती ॲडव्हर्टाईज व्यवस्थित पहिल्यांदा वाचायची. पदाचं नाव, कोणती कंपनी, इंटरव्ह्यूचं स्वरूप काय आहे, कधी इंटरव्ह्यू आहे, त्याचं टायमिंग काय आहे, व्हॉट इज द डेट, व्हॉट इज द डे, व्हॉट इज द टाईम, व्हॉट इज द नेम ऑफ कंपनी, व्हॉट इज द नेम ऑफ द पोस्ट, सो ऑन. ओके. आणि मग हे प्रश्न त्याच्याशी रिलेटेड ते विचारतात. त्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही ती ॲडव्हर्टाईज केअरफुली वाचून द्यायची असतात. प्रश्न जनरली कसे असतात पहा. हाऊ विल यू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ ॲट द टाईम ऑफ इंटरव्ह्यू. मागच्याच प्रेझेंटेशनमध्ये किंवा व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन्स किंवा एक्सपेक्टेड इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स. हा प्रश्न जनरली तुम्हाला विचारलाच होतो, हाऊ विल यू इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ. तर तुम्ही ते उत्तर त्याच्यामध्ये सांगू शकता, तुमची इंट्रोडक्शन द्यायची आहे. व्हॉट सर्टिफिकेट्स विल यू टेक विथ यू इफ यू आर कॉल्ड फॉर अन इंटरव्ह्यू फॉर द पोस्ट ऑफ एरिया सेल्स मॅनेजर. म्हणजे त्या ॲडव्हर्टाईजमध्ये एरिया सेल्स मॅनेजर हे पद दिलेलं आहे, त्यांनी तुम्हाला क्वालिफिकेशन दिलेलं आहे. कॅन्डिडेट्स मस्ट हॅव 2 to 5 years एक्सपिरियन्स अँड तर हे क्वालिफिकेशन त्यांनी दिलेलं असेल, एक्सपिरियन्स दिलेला असेल, तर त्यातलं तो रेफरन्स घेऊन तुम्ही कोणतं सर्टिफिकेट तुम्ही बरोबर घेऊन जायचं आहे या प्रश्नाचं उत्तर तुम्ही त्या ॲडव्हर्टाईजच्या आधारे देऊ शकता. एखाद्याला असाही प्रश्न विचारता, हाऊ विल यू एक्सप्लेन युअर स्ट्रॉंग पॉईंट्स टू द इंटरव्ह्युअर्स. मग अशीच म्हणजे मागच्याच व्हिडिओमध्ये आपण तो भाग डिस्कस केलेला आहे पहा, की हाऊ विल यू एक्सप्लेन युअर स्ट्रॉंग पॉईंट्स टू द इंटरव्ह्युअर्स. तुमच्या स्ट्रेंथ्स तुम्ही काय सांगू शकाल. म्हणजे माझ्याकडं 3 ते 5 वर्षाचा अनुभव आहे जो ॲडव्हर्टाईजमध्ये त्यांनी अपेक्षित आहे, तो तुम्ही सांगू शकता. माझ्याकडे 3 ते 5 वर्षाचा अनुभव आहे, मी MR म्हणून काही ठिकाणी काम केलेलं आहे, त्या कंपनीचं नाव सांगू शकता. तो अनुभवाचं सगळी डिटेल्स तुम्ही, एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट वगैरे तुम्ही त्यामध्ये उत्तरामध्ये लिहू शकता. तर दिस इज युअर स्ट्रेंथ, दिस इज युअर प्लस पॉईंट अँड दॅट्स वाय यू जस्ट मेन्शन ऑल दीज थिंग्स इन दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन. तर थोडक्यात these type of questions or this type of question as earlier I discussed, की ॲडव्हर्टाईजच दिली जाते आणि त्याच्याखाली 3 किंवा 4 प्रश्न आपल्याला विचारले जातात आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं त्या ॲडव्हर्टाईजच्या आधारे तुम्ही द्यायची असतात. आलं लक्षात. ओके. हिअर आय डिक्लेअर दॅट वी हॅव completed the first module in our syllabus, that is interview skills, and we have discussed the basic or primary things regarding preparation for interview, facing an interview, winning strategies, what are the don'ts at the time of interview, some hypothetical questions, personality traits, as well as how to face the interview with the help of some important interview questions. All these things we have discussed here,
And I think, or I hope, that all of you might have understood all these things. Okay, here I would like to request all the students that you just try to solve this task. Okay, and now let us stop here. Thank you so much. Stay safe, stay happy.